Welcome to second BSc students. This is Anuradha, lecturer in mathematics, Sri Venkateswara College of Arts and Science, Amalapuram, affiliated to Adikavi Nanya University, Rajahmundry. Today we are discuss about second BSc mathematics, fourth semester, real analysis. Real analysis fourth unit is differentiation and mean value theorems. మనం ఫోర్త్ యూనిట్లో లాస్ట్ క్లాస్లో డార్బాక్సెస్ థియరం చేసాము. అలాగే ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేసాము. నెక్స్ట్ టుడే క్లాస్లో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఫైండ్ ద ఇంటర్వెల్ ఇన్ విచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. ఫస్ట్ ఫంక్షన్ f of x equal to x e power of x, and second one is x minus log of 1 plus x by x. Third one is log of log x. Fourth one is sine of tan hx. అండ్ ఈ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఇంటర్వెల్స్ అనేవి మనం ఫైండ్ చేయాలి. సొల్యూషన్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ f of x equal to x e power of x. For increasing or decreasing, the following functions are increasing or decreasing. So f of x equal to x e power of x. For increasing or decreasing up to f dash of x equal to 0, which implies f dash of x means f of x x e power of x ఉంది. f dash of x అంటే డెరివేటివ్ వచ్చేస్తే ఏమవుతుంది, uv ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి u dv ప్లస్ v du. సో f dash of x equal to x e power of x plus e power of x into x derivative 1, so into 1, which is equal to 0, which implies x e power of x plus e power of x into 1 value is e power of x, which implies x e power of x plus e power of x equal to 0. Common e power of x, which implies e power of x into x plus 1, which is equal to 0. Functions decreasing and f dash of x is less than 0. That implies f dash of x value is e power of x into x plus 1, which is less than 0. e power of x into x plus 1 value less than 0 అయింది, but e power of x value is greater than 0, which implies కాబట్టి e power of x అనేది మనకి గ్రేటర్ దెన్ 0, సో x ప్లస్ 1 ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. దట్ ఇంప్లైస్ x ప్లస్ 1 లెస్ దెన్ 0, విచ్ ఇంప్లైస్ x ఈజ్ లెస్ దెన్ -1. x వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ -1 ఉంది కాబట్టి మనకి ఇంటర్వెల్ ఏమవుతుంది, -∞ to -1 ఉంటాయి x వాల్యూ. సో -∞, -1, in which f of x equal to x e power of x is decreasing. -∞ to -1, x is less than -1 కాబట్టి మనకి in open interval -1, in which f of x equal to x e power of x is increasing. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -1, దగ్గర మనకి ఫంక్షన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఓపెన్ ఇంటర్వల్ -∞, -1, in which function is decreasing. Second function f of x equal to x minus log of x plus 1 by x. x is greater than 0, then only log x defined. x value is greater than 0. For increasing or decreasing and f dash of x equal to 0, which implies f of x value x minus log of x plus 1 by x. f dash of x ఏమవుతుంది, x డెరివేటివ్ 1 మైనస్ log 1 ప్లస్ x అంటే log xకి 1/x. సో log of 1 plus x ఉంది కాబట్టి 1/1 plus x ప్లస్ log xకి 1/x, which is equal to 0, which implies దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 1 plus x into x minus x plus 1 plus x by x into x plus 1, which is equal to 0, which implies 1 into x plus x into x square plus x minus x gets cancelled and constant plus 1 by x into x plus 1 equal to 0, which implies x square plus x plus 1 by x into x plus 1 equal to 0. That implies, so x into x plus 1
అవతలకి వెళ్ళిపోతే మనకు 0 ఇంటూ x ప్లస్ 1 వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. సో x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ లెస్ దెన్ 0. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ చేసినప్పుడు మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 తెలుసు, విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ 0. దట్ ఇంప్లైజ్ x² ప్లస్ 1 x² ప్లస్ x ప్లస్ 1. దీనికి రూట్స్ కడితే ఏమవుతుంది మనకి ఫార్ములా ఏంటి, -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ b² మైనస్ 4ac బై 2a. సో దట్ ఇంప్లైజ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ 1 మైనస్ 4 బై 2. దట్ ఇంప్లైజ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ -1 ప్లస్ రూట్ 1 మైనస్ 4 అంటే రూట్ -3. ఐ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ -1. సో రూట్ 3i బై 2. ఫర్ x ఈక్వల్ టు 0 టు ఇన్ఫినిటీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. ఎక్స్ వాల్యూ 0 ప్లస్ వాల్యూస్ ఉంటే మనకి 0 నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు ఉంటే మనకి ఫంక్షన్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు మనకి ఎంత, 1 మైనస్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 బై ఎక్స్. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే x² ప్లస్ x ప్లస్ 1 అయింది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 1 వాల్యూ 3 అవుతుంది. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 0 వాల్యూ 1, అలాగే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ 2 వాల్యూ 7. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ -1 వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే x² ప్లస్ x ప్లస్ 1. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ -1 అంటే x ప్లస్లో -1 పెడితే -1 హోల్ స్క్వేర్ -1 ప్లస్ 1 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, రిమైనింగ్ 1. therefore f dash of -1 equal to 1. F dash of -2 equal to 3. Similarly for f dash of 3 equal to 21. ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనకి f dash of 0, f dash of 1, f dash of 2 అండ్ f dash of -1, -2, 3 ఈ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా మనకి పాజిటివ్ వచ్చినాయి. సో x ఈక్వల్ టు -∞ to 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ -∞ to ∞, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు r. బట్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. స్టార్టింగ్లో ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని తీసుకున్నాం. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ 0, ∞. మనకి -∞ to ∞ అవుతుందని తీసుకున్నాం, కానీ ఎక్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎక్స్ ఎప్పుడు కూడా 0 కన్నా ఎక్కువ వాల్యూసే ఉంటాయి కాబట్టి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ 0, ∞. థర్డ్ వన్, గివెన్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు log x. That implies x is greater than 0. ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాం. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎంత, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే log ఎక్స్. సో log 1/x, మళ్ళీ లాగ్కి డెరివేటివ్ 1/x. సో 1/x log x విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0, దట్ ఇంప్లైస్ log x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంది. సో log x వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది కదా. అండ్ ఆల్సో x ఇంటూ log x గ్రేటర్ దెన్ 0. సో మల్టిపుల్ ఆఫ్ log x ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ x log x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది 1/x log x వచ్చింది మనకి. x log x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ x గ్రేటర్ దెన్ 0. Therefore f of x increasing in 0, ∞. Fourth one, given function f of x equal to sin h of tan hx. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క ఇంటర్వెల్ అనేది మనం ఫైండ్ చేయాలి. వీ నో దట్ సైన్ హెచ్వై ఈక్వల్ టు మనకి సైన్ ఎన్ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు, e పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ e పవర్ ఆఫ్ -x/2 అని. ఇక్కడ సైన్ ఫంక్షన్ అనేది సైన్ హెచ్ ఆఫ్ టాన్ హెచ్ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ సైన్ హెచ్వై వాల్యూ తీసుకుందాం. సైన్ హెచ్వై అంటే e పవర్ ఆఫ్ y మైనస్ e పవర్ ఆఫ్ -y/2 విచ్ ఎంప్లాయిజ్
ఈ పవర్ ఆఫ్ వై మైనస్ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వై బై టూ ఉంది కదా, దీంట్లో మనం ఈ పవర్ ఆఫ్ వైని కామన్ తీస్తే ఈ పవర్ ఆఫ్ వై ఇంటూ వన్ మైనస్ multiple and divide with e power of y, so which is equal to multiple of e power of y అంటే e power of y into e power of y minus e power of minus y by 2 into e power of y, so e power of 2y minus e power of y into e power of minus y అంటే వాల్యూ 1 by 2 into e power of y, so which is always greater than 0, e power of x value is greater than 0, so e power 2y minus 1 by 2 into e power of y is greater than 0. cos hy cos nx value ఎంత e power of x plus e power minus y by 2 which is equal to, సో దీన్ని కూడా మనం e power of y తో మల్టిపుల్ చేసి డివైడ్ చేస్తే వాల్యూ అనేది e power of 2y plus 1 by 2 into e power of y, so this value is also greater than 0, and function f of x equal to sin h of tan hx, for increasing or decreasing అంటే f dash of x is equal to 0, f of x value sin h of tan hx, డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది sin h కి cos h of tan hx కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది secant h square x. We know that cos hy is greater than 0, cos value is greater than 0, which implies secant hy is greater than 0, that implies secant hy greater than 0 అయితే secant square hy is also greater than 0, therefore f dash of x is greater than 0 for all x belongs to capital R. f dash of x value అనేది cos h of tan hx secant h square x, ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది cos hx into secant h square x, సో ఇక్కడ cos hy వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 తెలుసు మనకు, అలాగే secant square hy వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అని తెలుసు, సో ఈ రెండింటిని బట్టి మనం f dash of x is greater than 0 for all x belongs to R, so f dash of x value is greater than 0, therefore f of x is increasing in R minus infinity comma infinity, greater than 0 వచ్చింది కాబట్టి మనకి ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ in R of minus infinity comma infinity. Next problem, show that x minus x square by 2 is less than log of 1 plus x is less than x minus x by 2 into 1 plus x for x is greater than 0. మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఈ కండిషన్ అమ్మ ఫర్ x గ్రేటర్ దెన్ 0. సొల్యూషన్ చూస్ f of x ఈక్వల్ టు, మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఇది, దీంట్లో మనం f of x వాల్యూని x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్, ఫస్ట్ టూని మనం f of x అని తీసుకున్నాం, సో f dash of x ఏమవుతుంది x మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఉంది, xకి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి 2x బై 2 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్, లాగ్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వాల్యూ అనేది 1 minus 2x into 1 plus x minus 2 by 2 into 1 plus x which is equal to 1 minus 2x into 1 plus x, multiple చేస్తే 1 plus x minus 2x minus 2x square minus 2 by 2 into 1 plus x which is equal to 1 minus 2 value minus 1 and plus x minus 2x minus x అవుతుంది minus 2x square by 2 into 1 plus x, సో మనం మైనస్ని కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది 2x square plus x plus 1 by 2 into 1 plus x, therefore f dash of x equal to minus of 2x square plus x plus 1 by 2 into 1 plus x. x is greater than 0 which implies 1 plus x greater than 0 అయితే 1 plus x value కూడా greater than 0, that implies into 2 into 1 plus x value is also greater than 0, x greater than 0 that implies 2
ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే 1 ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0. 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో దట్ ఇంప్లైస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 విచ్ ఇంప్లైస్ మైనస్ అప్లై చేస్తే మనకి అప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. సో మైనస్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ లెస్ దాన్ 0. దేర్ ఫోర్ ఈ వాల్యూ అనేది ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పటి నుంచే కదా మనం ఫస్ట్ నుంచి చేసాం. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది లెస్ దెన్ 0 వస్తే మనకి ఫంక్షన్ అనేది డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. సో డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే లెస్ దెన్ 0. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏం తీసుకున్నాం మనం స్టార్టింగ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఈ మైనస్ లాగ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అనేది రైట్ సైడ్కి వెళ్తే ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది కదా. సో దట్ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ లెస్ దెన్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. లెట్ g ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ స్టార్టింగ్ మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఫస్ట్ 2 తీసుకున్నాము. అలాగే g ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూని లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అనుకున్నాం ఫర్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. సో జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఉంది మనకి. జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, డెరివేటివ్ చేయాలి కదా. లాగ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్ బై 2కి 1 బై 2 ఇంటూ ఇది 1 బై 2ని మనం ఫ్రంట్కి తీసుకొచ్చేస్తే ఇంకా ఎక్స్ బై 2 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఉంది అంటే యూ బై వి ఫామ్లో ఉంది. సో వి యూ డాష్ మైనస్ యూవి డాష్ బై వి స్క్వేర్. సో వి అంటే మనకి 1 ప్లస్ ఎక్స్, యూ డాష్ అంటే ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ యూ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వి డాష్ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ అయితే 1కి కాన్స్టెంట్కి 0 ఎక్స్కి 1. సో మైనస్ ఎక్స్ బై వి స్క్వేర్. వి అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు. సో ఈ వాల్యూని మనం సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ని కామన్ తీస్తే మైనస్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. x is greater than 0. So 1 plus x is greater than 0 and also 1 plus x whole square is greater than 0. That implies మనకి g dash of x లో 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. సో 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా ఇట్స్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇక్కడ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ గ్రేటర్ దాన్ 0 కాబట్టి 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0. అలాగే ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0 అవుతుంది. మల్టిపుల్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 విచ్ ఇంప్లైజ్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. దట్ ఇంప్లైజ్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 2x వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ 0 అయినప్పుడు దానికి -1 అప్లై చేసినప్పుడు కూడా ఆ వాల్యూ కూడా మనకు 0 అవుతుంది. దట్ ఇంప్లైస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. అప్పుడు ఈ మొత్తం హోల్కి మైనస్ అప్లై చేస్తే మనకి గ్రేటర్ దాన్ కాస్త లెస్ దాన్ అవుతుంది. సో దట్ ఇంప్లైస్ మైనస్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. g dash of x వాల్యూ ఎంత, మైనస్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 వాల్యూ అనేది లెస్ దాన్ 0 అని తెలుసు కాబట్టి g dash of x ఈజ్ లెస్ దాన్ 0 ఫర్ ఆల్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. మనం x గ్రేటర్ దాన్ తీసుకున్నప్పుడే కదా ఈ వాల్యూ అనేది వచ్చింది మనకి. మైనస్ ఆఫ్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 1 వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 అయింది. సో g ఆఫ్ x ఈజ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్.
Decreasing function means less than 0. G of x is less than 0. G of x అంటే log of 1 plus x minus x by 2 into 1 plus x, which is less than 0. That implies log of 1 plus x is less than, ఈ మైనస్ టర్మ్ రైట్ సైడ్కి వెళ్తే మనకి ప్లస్ అయిపోతుంది. సో ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్, లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 నుంచి మనకి ఏం తెలిసింది, ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 ఈజ్ లెస్ దాన్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఫ్రమ్ 2 నుండి మనకి లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్. ఫ్రమ్ 1 and 2, x minus x square by 2 is less than log of 1 plus x is less than x minus x by 2 into 1 plus x for x is greater than 0. ప్రతి x greater than 0 దగ్గర మనకి కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది. సో మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా ఇదే కదా. therefore x minus x square by 2 is less than log of 1 plus x is less than x minus x by 2 into 1 plus x for x is greater than 0. Next problem, important problem. Show that tan x is greater than x is greater than sin x for all x belongs to open interval 0, pi by 2. మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన కండిషన్ ఏంటి, tan x is greater than x is greater than sin x అని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రతి x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, pi by 2 ఇంటర్వెల్ దగ్గర. సొల్యూషన్ గివెన్ ఫంక్షన్ లెట్ ఫస్ట్ f of x g of x వాల్యూస్ అనేవి మనం తీసుకుంటున్నాం. లెట్ f of x ఈక్వల్ టు tan x మైనస్ x. సో f డాష్ ఆఫ్ x ఏమవుతుంది, tan xకి secant స్క్వేర్ x మైనస్ xకి డెరివేటివ్ 1. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, pi by 2. సో f డాష్ ఆఫ్ x వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయిందంటే మనకి f ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షనే కదా. సో f ఆఫ్ x ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, pi by 2. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ 0. సో f ఆఫ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. f ఆఫ్ x వాల్యూ ఏంటి, tan x మైనస్ x విచ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. దట్ ఇంప్లైస్ tan x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ x. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. అండ్ ఆల్సో లెట్ g ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు x మైనస్ sin x. g ఆఫ్ x అనే ఫంక్షన్ మనం ఏమనుకున్నాం, x మైనస్ sin x. సో g డాష్ ఆఫ్ x ఏమవుతుంది, xకి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ sin xకి డెరివేటివ్ cos x. సో విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ x బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, pi by 2, విచ్ ఇంప్లైజ్ g డాష్ ఆఫ్ x అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది. సో ఫంక్షన్ అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కదా. g ఆఫ్ x ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, pi by 2. సో g ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ గ్రేటర్ దెన్ కదా 0 అవుతుంది. సో g ఆఫ్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. g ఆఫ్ x వాల్యూ ఎంత, x మైనస్ sin x. దట్ ఇంప్లైజ్ x మైనస్ sin x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. దట్ ఇంప్లైజ్ x మైనస్ sin x గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ sin x అవుతుంది. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఫ్రమ్ 1 and 2. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుండి మనకి tan x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ x అని తెలుసు. అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ sin x. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 tan x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ x ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ sin x ఫర్ ఆల్. ఎక్కడ x నేను ఎక్కడ తీసుకున్నా మనం ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ 0, pi by 2 అయినప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, షో దట్ x by 1 plus x is less than log of 1 plus x is less than x when x is greater than 0. మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఇలాగా. సిమిలర్లీ ఫర్ అబౌట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. f ఆఫ్ x అనే కండిషన్స్ ఎలా తీసుకున్నాం మనం, ఫస్ట్ 2 కండిషన్స్ తీసుకుని x by 1 plus x is మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 plus x అని తీసుకున్నాం f ఆఫ్ xని. అలాగే g ఆఫ్ x వాల్యూని ఏం తీసుకుంటాము, లాగ్ ఆఫ్ 1 plus x మైనస్ x. ఈ కండిషన్ నుంచి మనం తీసుకున్నాం ప్రూవ్ చేయవలసిన దాని నుండి. సో సొల్యూషన్ లెట్ f of x ఈక్వల్ టు x by 1 plus x మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 plus x. సో f డాష్ ఆఫ్ x ఏమవుతుంది, x by 1 plus x ఉంది అంటే u by v ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి v ఇంటూ u డాష్ మైనస్ u ఇంటూ v డాష్ బై v స్క్వేర్. సో ఇక్కడ u అంటే x బై v అంటే 1 plus x. సో v ఇంటూ u డాష్, v అంటే 1 plus x కదా. సో 1 plus x ఇంటూ
డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి వాల్యూ ఎంత 1కి 0 ఎక్స్కి 1 సో ఎక్స్ బై వి స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్కి 1 బై ఎక్స్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ నెక్స్ట్ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ ఎంత 1కి 0 ఎక్స్కి 1 సో ఇంటూ 1 విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ అవుతుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 1 మైనస్ 1 గెట్స్ క్యాన్సిల్ విచ్ ఇస్ మైనస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వెన్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గర అన్నప్పుడు ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే 1 ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా 0 అవుతుంది కదా దట్ ఇంప్లైజ్ అలాగే 1 ప్లస్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయింది 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0 దట్ ఇంప్లైజ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది మైనస్ని బోత్ సైడ్స్ అప్లై చేస్తే మనకి గ్రేటర్ దెన్ అలా లెస్ దెన్ అవుతుంది దట్ ఇంప్లైజ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 మనకి ఎఫ్ డాష్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ అనేది మైనస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అని ఉంది ఎక్స్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు మనకి 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది కానీ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ 0 వచ్చింది సో ఆ హోల్ ఫంక్షన్ అనేది డెరివేటివ్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి లెస్ దెన్ 0 అయిపోతుంది దేర్ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0 అంటే డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ కాబట్టి దేర్ఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ విచ్ ఈస్ లెస్ దెన్ 0 దట్ ఇంప్లైజ్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ రైట్ సైడ్కి సెండ్ చేస్తే ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 మనం ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 దగ్గరగా చేస్తున్నాం లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అలాగే ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ని మనం ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ని లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది లాగ్ ఎక్స్కి 1 బై ఎక్స్ సో లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్కి 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకి మైనస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ సో ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు 0 దగ్గర చేస్తున్నాం మనం ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అంటే మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది దట్ ఇంప్లైజ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 1 ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0 మనకి జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ అనేది మైనస్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఉంది 1 ప్లస్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 ఉంది కానీ మైనస్ ఎక్స్ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ లెస్ దెన్ 0 సో ఫంక్షన్ g of x is less than 0 for all x is greater than 0 therefore g of x is decreasing function means is less than 0 g of x value is log of 1 plus x minus x which is less than 0 for all x is greater than 0 log of 1 plus x minus x is less than 0 which implies log of 1 plus x ఏమవుతుంది లెస్ దెన్ ఎక్స్ అవుతుంది ఈ మైనస్ ఎక్స్ అనేది రైట్ సైడ్కి సెండ్ చేస్తాయి ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఫ్రమ్ 1 and 2 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుండి మనకి ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ వచ్చింది అలాగే సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది కూడా అదే కదా 2 కండిషన్స్ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ లాగ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ విచ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 Next problem, show that x by 1 plus x square is less than tan inverse x is less than x for all x is greater than 0. మనం ఈ ప్రాబ్లం ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ అనేవి ముందు ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలా తీసుకున్నామో ఇక్కడ కూడా ఈ కండిషన్ బట్టి మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ని తీసుకుంటాం
సొల్యూషన్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూని ఏమనుకుంటాం ఇక్కడ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, డెరివేటివ్ అనేది ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ యూ బై వి ఫామ్లో ఉంది కాబట్టి దీనికి డెరివేటివ్ అనేది బి యూ డాష్ మైనస్ వి డాష్ బై వి స్క్వేర్. సో ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి డెరివేటివ్ ఏమైంది 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి డెరివేటివ్ 1కి 0 ఎక్స్ స్క్వేర్కి 2x బై వి స్క్వేర్ అంటే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 ఏమవుతుంది 1 ప్లస్ 1 ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ 2x వాల్యూ ఏమవుతుంది 2x స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. ఈ వాల్యూకి ఎల్సిఎం కట్ మనం సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వాల్యూ అనేది మైనస్ 2x స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అయింది. ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ దగ్గర మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇది. సో ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రేటర్ దెన్ 0 విచ్ ఎంప్లైజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్కి 1 యాడ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు ఆ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0నే అవుతుంది. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. అలాగే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి మైనస్ 2x స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 అయిపోయింది. ఇప్పుడు మైనస్ 2x స్క్వేర్ వాల్యూ ఏమవుతుందో చూద్దాం. ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అనుకో 2x స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది కదా, దట్ ఎంప్లైస్. కానీ మైనస్ 2x స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ అవుతుంది. మైనస్ అప్లై చేసినప్పుడు మనకి గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ అవుతుంది. దట్ ఎంప్లైస్ మైనస్ 2x స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 0. సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్ అనేది మైనస్ 2x స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. So f dash of x is less than 0 for all x is greater than 0. Therefore f of x is decreasing function. So f of x is less than 0 decreasing function అంటే f of x వాల్యూ ఎంత x by 1 plus x square minus tan inverse x is less than 0. That implies ఈ మైనస్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ని రైట్ సైడ్కి సెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అవుతుంది. దట్ ఎంప్లైజ్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 0. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. నెక్స్ట్ లెట్ g ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన కండిషన్ నుంచి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ g ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాం కదా. ఫస్ట్ టూ వాల్యూస్ నుంచి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఒక వాల్యూని తీసుకున్నాం ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని. నెక్స్ట్ 2 వాల్యూస్ని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి జీ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూని తీసుకున్నాం. సో లెట్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్. సో జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది tan ఇన్వర్స్ ఎక్స్కి 1 బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఎక్స్కి డెరివేటివ్ 1. సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్. దీనికి ఎల్సిఎం చేస్తే మనకి సింప్లిఫై చేస్తే మనకి వాల్యూ అనేది మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 కాబట్టి ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ కూడా 0 గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది. అలాగే మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ గ్రేటర్ దెన్ 0 కానీ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎఫ్ జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మనకి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 1 ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అయింది. సో జీ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది మనకి లెస్ దెన్ 0 అవుతుంది ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అయినప్పుడు. Therefore g of x is decreasing function. Decreasing function means g of x is less than 0. So g of x అంటే tan inverse x minus x is less than 0. Tan inverse x value అనేది less than x అవుతుంది for all x is greater than 0. Let it as equation number 2 from 1 and 2. 1 equation నుండి x by 1 plus x square is less than tan inverse x. Second equation నుండి మనకి tan inverse x is less than x.
సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్ నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఎక్స్ బై 1 + x² ఈజ్ లెస్ దాన్ tan ఇన్వర్స్ x ఈజ్ లెస్ దాన్ x ఫర్ ఆల్ x గ్రేటర్ దెన్ 0. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థీరం, రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరం. Statement: if f is mapping from closed interval a comma b to R is a function and f is a continuous and closed interval a comma b. Second one, f is derivable and open interval a comma b. Third one is f of a equal to f of b. ఈ త్రీ కండిషన్స్ మనకుంటే మనం ప్రూవ్ చేయవలసిందంటే దాని there exists c belongs to open interval a comma b such that f dash of c equal to 0. రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరం అంటే మనకి ఫంక్షన్ అనేది ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, అలాగే ఎఫ్ అనేది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతుంది ఆన్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి, ఎఫ్ ఈజ్ డెరివబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. ఈ త్రీ కండిషన్స్ మనకు ఉండి మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఏంటంటే దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూఫ్: ఎఫ్ ఈజ్ మ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి టు ఆర్ ఈజ్ రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ అనేది రియల్ వాల్యూడ్ ఫంక్షన్ అని రాసుకున్నాము. అలాగే త్రీ కండిషన్స్ కూడా మనకు తెలుసు కాబట్టి ఫస్ట్ కండిషన్ ఆల్రెడీ సపోజిషన్ ఇచ్చినాయి ఇవి త్రీ కండిషన్స్ కూడా. ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి, ఎఫ్ ఈజ్ డెరివబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. ఈ థియరమ్ని మనం టూ కండిషన్స్లో చేద్దాం, టూ కేసెస్లో. ఫస్ట్ కేస్ ఈజ్ లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ కేసులో ఫంక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు మనం ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి. అలాగే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ కానప్పుడు నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని ప్రూవ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కేస్ 1, లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బి ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. కేస్ 1లో మనం ఏం తీసుకున్నాం, ఫంక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని తీసుకున్నాం. దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ మీనింగ్ ఏంటి, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కే అయింది కాబట్టి మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి కూడా ఈక్వల్ టు కే అవుతుంది. We know that constant function is continuous everywhere. మనకి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా ప్రతి చోట కంటిన్యూస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దట్ ఎంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అండ్ వీ నో దట్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ డెరివబుల్ ఎవ్రీవేర్. అలాగే కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అనేది డెరైవబుల్ అవుతుంది ప్రతి చోట అని తెలుసు. That implies f of x is derivable on open interval a comma b. That implies f dash of x equal to 0. మనకి ఫంక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. సో కాన్స్టెంట్కి డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ అవుతుంది కదా 0. కాన్స్టెంట్కి డెరివేటివ్ చేస్తే మనకి 0 అయిపోతుంది. దట్ ఇంప్లైజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి అని తీసుకున్నాం మనం. దేర్ ఫోర్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని తీసుకున్న ఫస్ట్ కేసులో మనకి డైరెక్ట్ ప్రూవ్ అయిపోయింది. తీసుకున్నది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి ప్రతి కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ మనకి డెరైవబుల్ అవుతుంది ప్రతి చోట. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ కాబట్టి అది కూడా డెరైవబుల్ అవుతుంది మనకి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ చేస్తే 0 అవుతుంది మనకి అప్పుడు ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. మనం ప్రూవ్ చేయవలసిన ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 కదా. సో లెట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సి అన్నప్పుడు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు
0. Therefore Rolle's mean value theorem has satisfied to constant function. ఫంక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థియరం అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది. అంటే మనకి దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ కేస్ టూలో మనం ఫంక్షన్ అనేది నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని అనుకుంటాం. లెట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ నాట్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ డెరైవబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. మనకు సపోజిషన్లోనే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది డెరైవబుల్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అని ఇచ్చాడు. దట్ ఇంప్లైజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. డెరైవబుల్ అయితే ఆ ఫంక్షన్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది కదా. దట్ ఇంప్లైజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇస్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఆన్ ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. కంటిన్యూస్ అయిందంటే బౌన్స్ అవుతుంది. దట్ ఇంప్లైజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఇట్స్ బౌన్స్. బౌండెడ్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ హ్యాస్ ఇన్ఫిమమ్ అండ్ సుప్రీమమ్ అంటే ఫంక్షన్ మనకి ఇన్ఫిమమ్ సుప్రీమమ్ కూడా రెండు ఉంటాయి. దట్ ఈజ్ లెట్ మనం క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బిలో ఆల్ఫా కామా బీటా తీసుకున్నప్పుడు దెర్ ఎగ్జిస్ట్ అప్పుడు ఫంక్షన్ వాల్యూస్ ఏమవుతాయి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనేది ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్, ఎఫ్ ఆఫ్ బీటా అనేది సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్. ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎం అనుకుంటున్నాం, అలాగే సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ని క్యాపిటల్ ఎం అనుకున్నాం. దట్ ఎంప్లాయిస్ ఇన్ఫిమమ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ సుప్రీమమ్ కదా. దట్ ఎంప్లాయిస్ అక్కడ ఇన్ఫిమమ్ ఎఫ్ అంటే స్మాల్ ఎం అనుకున్నాం. స్మాల్ ఎం ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎం ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. దట్ ఎంప్లాయిస్ స్మాల్ ఎం వాల్యూ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. దట్ ఎంప్లాయిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ ఎం అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బీటా ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. By the assumption of Rolle-Meilleux theorem, f of a equal to f of b. మనకి సపోజిషన్లో 3 కండిషన్స్ ఇచ్చాడు కదా. ఎఫ్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ అండ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. సెకండ్ కండిషన్ ఎఫ్ ఈజ్ డెరివబుల్ అండ్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి. అండ్ థర్డ్ కండిషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అని. ఆ థర్డ్ కండిషన్ నుంచి మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఉంది. సో బై ద అజంప్షన్ ఆఫ్ Rolle-Meilleux value theorem, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. Let us assume f of a is different from one of small m or capital M. అంటే మనం ఎఫ్ ఆఫ్ ఏని స్మాల్ ఎమ్ అన్న క్యాపిటల్ ఎమ్ అనైనా తీసుకోవచ్చు. లెట్ హస్ చూజ్ ఫస్ట్ హ్యాస్ ఎమ్. మనం ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏని స్మాల్ ఎమ్ అని చూస్ చేసుకున్నాం. లెట్ హస్ అజ్యూమ్. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం సపోజ్ చేస్తున్నాం? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎమ్. That implies f of a is not equal to small m. Small m అంటే f of alpha. That implies f of a is not equal to f of alpha. f of a not equal to f of alpha అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ అవుతాయి కదా. దట్ ఇంప్లైజ్ a is not equal to alpha. Let it as equation number 2. అలాగే let us assume f of b is different from one of m or capital M. లెట్ అస్ చూజ్ ఎమ్ ఎట్ ఫస్ట్. చూస్ చేసుకుంటున్నామని ఎఫ్ ఆఫ్ బి వాల్యూని ఎమ్ అని. ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఏమని చూస్ చేసుకుంటున్నాం? ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అని. నాట్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ అంటే మీన్స్ ఎమ్ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. దట్ ఎంప్లైస్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. దట్ ఎంప్లైస్ ఇమేజ్ వాల్యూస్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఎలిమెంట్స్ కూడా నాట్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఆ లోపల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కూడా నాట్ ఈక్వల్. దట్ ఎంప్లైజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి. మనకు ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ అని వచ్చింది సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి. అలాగే థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అని వచ్చింది. దట్ ఎంప్లైజ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి. ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఎందుకు వచ్చింది? మనకి ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే దాన్ని రాయొచ్చు మనం ఏ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా లెస్ దెన్ బి అని రాసుకోవచ్చు. అంటే ఏ ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ వచ్చినాయి మనకి. అలా కాకుండా ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేస్తే మనకి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్లో ఒక ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటే అది ఎలా ఉంటే ఏ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి అని ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫాలు అనేవి నాట్ ఈక్వల్ టు ఏబి, నాట్ ఈక్వల్ టు ఏ అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఉంది. సో ఈక్వల్ అనేవి కావట్లేదు ఆల్ఫా అనేది ఏబికి.
So that implies alpha belongs to open interval a comma b. Now let f dash of alpha is less than 0. f dash of alpha అనేది less than 0 అనుకున్నాం. దట్ implies f dash of alpha less than 0 అంటే f of alpha అనేది decreasing function. That implies decreasing function means alpha is less than x is less than alpha plus delta. మనకి కండిషన్ ఉంది కదా డిక్రీజింగ్ లోకల్ డిక్రీజింగ్ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు f of x is less than f of alpha. Let it as equation number 4. Use 1 and 4. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? f of alpha is less than f of x is less than f of beta for all x belongs to closed interval a comma b. Fourth equation అనేది మనకి f of x is less than f of alpha. These two results are a contradiction to each other. ఈ రెండిటి నుంచి మనకి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది కదా. దేర్ ఫోర్ అవర్ అజంప్షన్, మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ ఏంటి? నౌ లెట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఇస్ లెస్ దెన్ 0 అని తీసుకున్నాం. సో ఆ లెస్ దెన్ 0 అనేది మనకి రాంగ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ డస్ నాట్ లెస్ దెన్ 0. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. నెక్స్ట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనేది లెస్ దెన్ 0 తీసుకున్నప్పుడు మనకి కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లెట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకున్నాం. దట్ ఇంప్లైజ్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనేది గ్రేటర్ దెన్ 0 మీన్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అనేది ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. దట్ ఇంప్లైజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ యాన్ ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్. ఇంక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ నుంచి ఏం రాయొచ్చు మనం? alpha minus delta is less than x is less than alpha. That implies f of x is less than f of alpha. Let it as equation number 6. It is also a contradiction to equation number 1. మనకి equation number 1లో f of alpha is less than f of x is less than f of beta. కానీ ఇక్కడ ఈక్వేషన్ నెంబర్లో ఏమొచ్చింది మనకి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అని వచ్చింది. సో మనం తీసుకున్న ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ 0 కూడా రాంగ్ అవుతుంది. దేర్ ఫోర్ అవర్ అజంప్షన్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా గ్రేటర్ దెన్ 0 ఈజ్ రాంగ్. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ డస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 0. లెట్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 7. సిమిలర్లీ ఇఫ్ క్యాపిటల్ M ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి దెన్ ఆల్సో ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్. మనం స్మాల్ ఎమ్కి చేసాము, ఇప్పుడు వాల్యూ స్మాల్ ఎమ్కి చేసాము, అలాగే సేమ్ క్యాపిటల్ ఎమ్కి కూడా చేయాలి. ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ కామా ఎఫ్ ఆఫ్ బి దెన్ ఆల్సో అప్పుడు కూడా మనకి కాంట్రడిక్షన్ వస్తుంది. అంటే ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ డస్ నాట్ లెస్ దెన్ 0, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ డస్ నాట్ గ్రేటర్ దెన్ 0 అవుతుంది. Therefore, we conclude that alpha belongs to open interval a comma b such that f dash of alpha equal to 0, does not less than 0, does not greater than 0 వచ్చింది. దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఈక్వల్ టు 0నే కదా. therefore f dash of alpha is equal to 0. put alpha equal to c. మనం f dash of c equal to 0 అని ప్రూవ్ చేయాలి కాబట్టి put alpha equal to c అనుకున్నాం. ఆల్ఫా దగ్గర మనకి ప్రూవ్ అయిపోయింది కాబట్టి therefore c belongs to open interval a comma b such that f dash of c is equal to 0. మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది అదే కదా, రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరం. రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరంలో 3 కండిషన్స్ అనేవి ఉంటే మనకి ఎఫ్ కంటిన్యూస్ అండ్ క్లోజ్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి, ఎఫ్ ఈజ్ డెరివేబుల్ అండ్ ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ పి ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ పి. ఆ 3 కండిషన్స్ ఉంటే మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఏంటి? దర్ ఎగ్జిస్ట్ సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వల్ ఏ కామా బి సచ్ దట్ ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ థీరంని మనం 2 కేసెస్లో చేసాం. ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి తీసుకున్న ఫంక్షన్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అయినప్పుడు చేసాము. అప్పుడు మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 అని వచ్చింది. అలాగే సెకండ్ కేసులో ఫంక్షన్ అనేది నాట్ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ తీసుకొని చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ సి ఈక్వల్ టు 0 వాల్యూ వచ్చింది. సో రోల్స్ మీన్ వాల్యూ థీరం ప్రూవ్డ్. థ్యాంక్ యూ.